मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी वेदन को जानता साहा, हमरी वेदन को जानता साहा, अब क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी वेदन को जानता साहा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सच तो मेरे साथ तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए साहा झूठा किसको आखिए साहा दूजा दूजा सच तो मेरे साहा साका साहिब सच तो मेरे साहा तेरा किया सच सब होए तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए दूजा नहीं कोई दूजा नहीं कोई मैं हर दर्शन सुख मैं हर दर्शन सुख मेरे साहा मेरे साहा Lord.
ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ, 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 ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਜੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ, ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਹਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੈ ਇਕ ਦਾਤ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੈ ਇਕ ਦਾਤ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਸਾਹਾ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਸਾਹਾ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਸਾਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਸਭ ਜੀ
ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे। मैं हर दर्शन सुख होए, हर दर्शन सुख होए। मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी वेदन को जानत साहा, हमरी वेदन को जानत साहा। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। मेरे सामने हर दर्शन सुख होए, हर दर्शन सुख भाई थोड़ी बात काट लो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अकीर्तन तो अगे पिछे जे आवाज सुननी होए ना तो ओ कमरे तक भी सुनदा भी की हुण ऐ संगी जंदे भी जिवें वाहिगुरू जेठ लगदा हुंदा। थोड़ा जिहा बोलो ना खोल के अंदर नूं पता लगे भी वाहिगुरू जप रहे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो तुसी तां मेरे हाल वेखी जांदे हो भी जिवें पता नहीं मैं की करना। आ देखो जमा ही नहीं बोली, ऐ ही बैठा है। बोलो माड़ा मोटा वाहिगुरू वाहिगुरू उच्ची उच्ची। वाहिगुरू ने इन्ने इन्ने स्पीकर आपां नूं ला के दुनिया ते भेजिया है। ये भाई इकल्ले गालां गुलां कड्ढण लई दुनियावी गल्लां करन लई नहीं है। इहदे नाल वाहिगुरू भी बोलिया जा सकदा। वेखो माड़ा जिहा बोल के मेरे साहा मेरे बोल भाई मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी वेदन को जानत साहा, हमरी वेदन को जानत साहा। अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हर दर्शन सुख होए।
हर दर्शन सुख हो, मैं हर दर्शन। करो कृपा। हमरी वेदन को जानत साहा, हमरी वेदन को जानत साहा, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। वीर साहा मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख हो, हर दर्शन सुख हो, हर दर्शन सुख हो। मेरे साहा मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख हो, हर दर्शन सुख हो। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सब सबसे प्यारे मेरे साहा, जो पावे त्यों रखूं मेरे प्यारे, जो पावे त्यों रखूं मेरे प्यारे, जो पावे त्यों रखूं मेरे प्यारे। सतनानक के पातशाह, सतनानक के पातशाह, मैं हर दर्शन सुख हो, मेरे साहा मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख हो, हर दर्शन सुख हो।
साहा मैं हर दर्शन सुख मैं हर दर्शन मैं हर दर्शन सुख होए मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए। सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्हें भी माई भाई सत्संगी जन ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। प्यार सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास साहब महाराज सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਆਖੋ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ अर्थ ਇਹਦਾ शाह ही है। हे मेरे शाह, वो कौन है? दीन दुनिया का मालक धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह और निरंकार परमेश्वर। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਲ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖਾਣ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਖਾਣ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੋਰ ਹੈ 101% ਕੀ 1000%। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਸਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਕਦੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਓ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨੀ ਸੀ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੰਢੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਂਟਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਐ ਕਹਿਣਗੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਜੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਊ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਜੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਜੋਦਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਆਖੋ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸੁਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਸੁਖ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਪਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਏ ਆਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਮੋਠ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸੱਟੋ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਟਣ ਚੱਲੂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਖ ਉਪਜਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖੋ, ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਪਾਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੀਂਦ ਹੁਣੀ ਆਈ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆ ਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿੱਖੀ ਕੋਲ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੰਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਖੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜੁੰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੁੰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਆਪਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਚਲਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਢੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜੋੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਲਯੁਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਪੀਊਂ ਆਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ? ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਰਸ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਜੀਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੂਗਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਬਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2 ਕਰੋ, 3 ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕਿਤੇ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੌਖਾ ਜੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਹਾ। ਬੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੜਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤਾਂ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ, ਮੁਸਕ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੇਦਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਖੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲੋ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਫਾਹਾ ਖੁਸਾ। ਆ 5 ਅਕਸ਼ਰ ਪੜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖੀ ਸਨ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਚੱਲਣੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੱਕ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬਿਹੰਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਫ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਦਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਦਨ ਉਪਜਦੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਦਨ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੜਪ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਖੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਆਖੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ, ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਖੀਏ ਸਾਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ?
इसलिए आख्या तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए साहा दूजा नाही कोई। सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझ है ध्यान है दिन रात। सब तुझ ही थाम हो मंगदे मेरे साहा, तू सबना कर है एक एक। बड़े सौखे अर्थ सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਅੱਖ ਸਤਿ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਾਵਣ ਤੁਗਨੋ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਚਿਮਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਆ ਕੋ ਸਤਿ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ। ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਾਵਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵ ਹੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਚਰਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਏ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਓਗੇ? ਆਖੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਓਗੇ? ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਓਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗਾਵ ਹੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਨੇ ਗਾਵ ਹੈ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵ ਹੈ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ, ਗਾਵਣ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਦੁਖੀ ਸੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ, ਗਾਵ ਹੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵ ਹੈ ਜੋਧ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੂ, ਗਾਵ ਹੈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਓਗੇ? ਆਪਣੀ ਸਤਿ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੁਥਰਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਸੁਥਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਆ ਗਈ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰੀ ਗਏ, ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਥਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਢੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਦੱਸ ਦੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਖੋ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਓਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਾ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत करनी हर हर कीजै राम। कहते महाराज ये रसना तो गा रहे सी पर इन्हां दा ध्यान विच नहीं सी। आखो सत जिन्नी देर जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां बेनती कीती बाणी पढ़दे तुहाडा ध्यान विच नहीं ना उन्नी देर गल नहीं बननी। आखो सत पर इहदा भाव ये भी नहीं भी पढ़नी छड्ड दो। आखो सत ध्यान भी वो किरपा करे तां लग सकदा है। अपना फर्ज है बहना ते बहन लगे अरदास कर लिया करो सतगुरु तेरी किरपा नाल इशनान कर रहे हैं। तेरी किरपा नाल ये नहीं भी मैं उठ के इशनान कर आया। तेरी किरपा नाल इशनान कर तेरी किरपा नाल हाथ विच पोथी साहब फड़ लईए। सवेरे पोथी साहब तो पाठ करया करो मोबाइलों तो ना करया करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਐ ਬੈਠੋਗੇ ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਐ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆਖੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਐ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਓ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲਮਕਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ अपने हत्थां नूं उच्चा रखो जां फिर सोहणियां रेल बोलदे आ ना रेल ਉਹ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਵਿਛਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੋ ਖੈਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵ ਹੈ दिन रात। ये दिन रात सारी सृष्टि मालक दा जस गा रही है। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। कहते आ पशु पंछी जो बोल रहे महाराज दा नाम ले रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਰਗੂ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕੋਇਲ ਬੋਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਣੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਿ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮੋ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਭਾਵ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੋਗ ਕੇ ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਭਾਈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਵੇਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੈ ਧਿਆਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਠੰਡ ਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਉਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਚੱਲੋ ਸੋਚੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਝ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਮਨਾ ਪੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਦਮ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਧੀ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਕਰਵਾਰ ਕਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਸ਼ਬਦੂਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਮਾਰੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੋਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਸਬਦ ਸਾਰ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਮਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਾਰੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਸਾਚੇ ਸਰਬਤ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਬਨ ਵਸਾਰ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਤਿਸਤੀ ਹੈ ਵਡਿਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਜਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਭਾਗੈ। ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਚਿਤਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡ
पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे श्री सची वाणी संत साधन में ससे सुनते नित्य देव सतगुर रहया परपूरे बिन नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे श्लोक पवन पानी पिता माता करत महत दिन रात दोई नाया तिनै सुधरे जगत कन्याइया पुरयाइया वाचै धर्म हजूर करनी आप अपनी के नेड़े की दूर जितनी नानक आया देश नानक के मुख चले खेती सती जिन